ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله ربي إني يد صفات العالية قائم فينا أريد عاتيا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله تحت باب رجا وقفت في ظلي فأغثني بالقسط قبل المانية الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذ من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حمل اسمه أم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن الهاشم الكريم الشهم بن عبد منافع بن قصي كان صلى الله عليه. ولده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عددانا صلى الله عليه. فهناك كيف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأب مئوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت وذنى المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت أنوار من كل جهة فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب البدر المرفع فملأت نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نبيسات أصنام وشركين وبنا شركين تصدى ودنا وقت الهداية برسول الله وحما الكفر تزعزع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
مسجود وتنادى الشفاعة الشفاعة فعليك الله صلى أملا النور وشاشة الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فيك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يرى شملنا بالمصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا وعافنا بكل مغمى واكفنا كل البلايا فادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اسقنا يا رب أغثنا يا الله بها يا هطال أحمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله وصحابة مسنا شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه.
يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا الله وعافنا واعف عنا وكلنا كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عليم السر منا لا تتك ستر أن الله عافنا واعف عنا وكلنا كنا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فكيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا عليم السر منا لا تتك ستر عنا الله عافنا واعف عنا وكلنا الله يا واسع الجود جودك أخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم سر منا ستر عنا الله عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجل يا عليم سر منا لا تتك عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وأجمال يا عليم سر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاضل المكرم الأستاذ شيخ غذافي وجميع الأساتذة الفضلاء وجميع الطلاب الأحباء. Yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Gaddafi dan yang dimuliakan para asatidzah dan para pelajar yang saya kasihi. الآن في هذه الليلة مباركة سنتكلم على الموضوع الغضب. Pada malam ini kami akan menyampaikan tentang marah. كما قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولا الجنة. Seperti mana yang dikatakan pada hadis Abi Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah, sedang untukmu ialah syurga. Wa amma sababul ghadab, dan adapun sebab marah, hujumu ma takrahun nafs, menyerang apa yang dibenci nafsu. Mimman huwa dunahu Sesungguhnya sesungguhnya daripada siapa?
daripada siapa di bawahnya. Fayahdusu anil ghadabi satwa wal intiqami liwuruzi ghadabihi. Maka menceritakan tentang marah, menyerang dan balas dendam untuk menampakkan amarahnya. Wa qala al ulama'u, Dan telah berkata para ulama, inda ma yatakallamuna anil ghadab, ketika apa yang mereka katakan tentang marah, inna syaitana sesungguhnya syaitan yal'abu bil ghadbani bermain dengan kemarahan. kama Sama ada yal'abu as-sabiyyu bil kurrati. sama seperti anak kecil yang bermain dengan bola. Sittu khisalin ta'rifu fil jahili. 6 perkara yang perlu orang jahil tahu. Ahadaha al-ghadabu fi ghairi syai'in. Salah satunya marah pada bukan tempatnya. Ala kulli hal, Di samping itu usikum jami'an diwasiatkan kepada semua, idza ghadaba ahadukum falyaskun. jika salah seorang daripada kamu marah, maka diamlah dia. Kama qala ta'ala, Seperti mana telah berfirman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azm. maka bersabarlah kamu seperti mana kesabaran para rasul-rasul. Lianna an-nabiyya amarana, Kerana bahwasanya Nabi pernah memerintahkan untuk bersabar, untuk menahan marah, ayyumliku nafsahu anil ghadab. menahan diri ketika marah. Wabillahi taufiq wal Hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesyukuran yang kita terima, yang kita lakukan, yaitu dengan nikmat yang Allah beri dan lalu kita mensyukuri, yaitu dengan apa? Dengan kita bersama-sama mendirikan solat, bersama-sama kita berbuat baik, bersama-sama kita menghadiri maulid dan menghadiri majlis ilmu. Maka perkara ini memang sudah ada pada zaman para salaf kita. Perkara ini juga yang terus diteruskan menerus dari zaman para salaf kita, dari zaman khalaf. Zaman khalaf itu para sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu disebut khalaf. Dan masuklah kepada para salaf. Kemudian alhamdulillah juga kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar kita melafazkan hanya pada mulut. Seperti kalau kita ketahui, kalau kita belajar fiqh, kita masuk dalam bab niat, yang mana niat itu mahalluha fi qalbi, tempatnya itu di hati. Kalau kita belajar fiqh, untuk kita solat ataupun untuk kita berniat wudu, itu tempat niatnya itu di hati. Adapun secara lafaz, talaffuz, berlafaz itu hanya membantu untuk menghadirkan niat tersebut. Begitu juga kita dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berqasidah memuji-muji Nabi SAW, kita melafaz ya Rasulullah, kita sebut sampailah hadir pada kita punya hati.
maka itulah tujuan utama kita. Insyaallah pada malam ni kita akan bersama-sama membaca satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah yaitu permulaan hidayah. Hidayah ataupun hidayah ini adalah petunjuk. Permulaan untuk menuju ke satu petunjuk. Maka kitab ini juga Bidayatul Hidayah ini para ulama banyak memakai. Antaranya para ulama di Tarim Hadramaut. Mereka mengamalkan isi-isi yang berada di dalam Bidayatul Hidayah. Maka para ulama dorang amal apa yang disebut di dalam ni oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kebanyakannya yang mengamalkan di dalam isi kitab ini adalah para wali-wali Allah. Bukan dia jadi wali baru dia mengamalkan dalam ni, tidak. Dia belajar dan dia amalkan sedikit sampailah Allah mengangkat darjat mereka. Baik, Al-Imam Ghazali memulakan di dalam kitabnya dengan meletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini selalu sebelum ni saya pernah sebut juga, yang mana Bismillahirrahmanirrahim ini seperti sesuai di dalam hadis Nabi SAW yang hadis dia itu berstatus hasan. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara, hal-hal yang penting yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya itu akan berkurang. Jadi kita mau tulis ilmu nih, antum tulis ilmu, tulis Bismillah. Tulis Bismillah sesuai dengan yang Nabi SAW menyebutkan. Maka kata dan Bismillah juga ini mempunyai beberapa hukum, ada 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua makruh, yang ketiga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harus, kemudian sunnah, dan juga haram. Baca bismillah pun ada hukum. Dengan macam mana boleh ada hukum? Baca bismillah, sebut nama Allah pun ada hukum. Macam mana nih? Iya ada. Dengan apa? Dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan beberapa keadaan. Jadi setiap hukum itu ada keadaan. Yang pertama wajib, bilakah berlaku wajib? Ketika solat membaca surah Al-Fatihah. Itu wajib menurut kita mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab-mazhab lain mereka tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah. Tidak mewajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus direct. Kalau kita pergi Mekah ada tuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Dorong direct. Direct. Yang kedua adalah hukumnya sunnah. Bila ke sunnah kata para ulama, sunnah itu berlaku ketika mana kita membuat sesuatu perkara yang disyariatkan. Sesuatu perkara yang disyariatkan. Contohnya apa? Contohnya ketika mengaji, mau baca Quran, kita sibuk. Kita bismillah. Ketika kita mau baca kitab, kita bismillah. Maka itu hukumnya sunnah. Hukum harus. Bila berlaku hukum harus? Ketika kita memindahkan sesuatu ke sesuatu yang lain, yang mana hukum dia itu memang harus. Contoh kita angkat handphone nih, bismillah, bismillah, kasih pindah handphone, bismillah, maka hukumnya harus. Tidak dapat pahala dan tidak dapat juga dapat dosa, tidak berlaku dosa kepadanya. Dan yang keempat,
yaitu makruh. Bilakah makruh? Seperti mana dia mau sholat. Mau sholat. Kan sholat ni dimulakan dengan niat, tapi dia mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya makruh. Sama juga dalam khutbah. Khutbah mulanya dengan alhamdulillah, bermula dengan alhamdulillah, tapi dia mulakan dengan bismillah, maka ini hukumnya makruh kata para ulama. Kemudian apa? Hukum yang haram. Bila berlaku haram, ketika mana dia melakukan sesuatu yang haram. Contoh, dia main judi. Oh, ni kena ong ni, dia bilang. Kena nih nombor ekor. Pang, bismillah. Dia bilang. Bismillah. Ujung-ujung tak kena. Innalillah, dia bilang. Maka inilah 5 hukum dengan keadaan-keadaannya sendiri. Keadaan-keadaannya sendiri. Jadi kalau mau baca bismillah, hati-hatilah. Hati-hati. Seperti rokok. Rokok ada juga orang yang rokok. Bismillah. Bismillah. Ada laisa sunnah. Itu bukan sunnah. Kemudian kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pemurah lagi Maha mengasihi. Segala puji bagi Allah, sebenar-benar pujian bagi Allah, dan selawat salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga baginda dan juga para sahabat dan pengikutnya. Maka disebutkan 3 perkara ini mesti ada. Kalau dalam buka kitab ni 3 perkara ini memang ada. Yang pertama bismillah, kena ada. Kedua alhamdulillah, kena ada. Dan yang ketiga salawat, kena ada. Kenapa? Untuk apa? Bismillah itu seakan-akan kita bilang dengan nama Allah kita melakukan pekerjaan itu, tidaklah kita dapat buat pekerjaan itu melainkan dengan izin Allah. Contoh kita dalam menghafal Quran. Pekerjaan kita menghafal Quran, kita kerja menghafal. Maka bismillah kita itu dengan nama Allah, dengan izinnya Allah, maka kita dapat hafal. Kita hafal jadi mudah dengan akidah kita yang betul. Kita yakin Allah yang mengizinkan kita. Bila mana kita dapat sudah menghafal, kita dapat sudah dengan nama Allah, dengan zatnya Allah, kita dapat sudah buat sesuatu dengan izinnya Allah, maka kita ucaplah alhamdulillah. Ucaplah alhamdulillah, yang mana kita sudah dapat dengan izinnya Allah, kemudian kita menyerahkan semua diri kita itu kepada Allah. Kita balas balik dengan kita menyerahkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah yang mengkabulkan, Allah yang menjadikan perkara tersebut. Kemudian yang terakhir, selawat. Kenapa selawat? Kerana atas dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah sehinggalah ke hari ini kita dapat kenal siapa itu Allah. Kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal siapa itu Allah. Kita tidak tahu macam mana mau solat, macam mana mau berpuasa, macam mana mau berwudu. Itu semua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu jasa yang Rasulullah sangat besar. Sangat besar, dan tidak ada nabi ataupun yang lain dapat menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata pengarang kitab, "I'lam, ketahuilah wahai saudara-saudaraku," kata Al-Imam Ghazali, "ketahuilah saudaraku yang berminat mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu." Jadi Al-Imam Ghazali memesan, wahai penuntut ilmu ataupun wahai orang-orang yang ingin mencari ilmu,
ataupun orang yang baru mau mengenali ilmu. Kata Imam Ghazali, orang yang mempunyai cita-cita, dia ada keinginan untuk belajar ilmu, cita-cita dia tinggi. Oh, aku habis hafal Quran, aku mau kasih lancar syahadah. Oh, lepas aku syahadah, aku mau masuk ribat. Habis aku mau masuk ribat, oh, aku mau pergi luar negara, aku mau pergi Yaman, pergi apa sebagainya. Hanya semata-mata untuk dia semangat dia tuh. Semangat dia. Ataupun bagi orang awam, kalau dalam mau belajar ilmu, oh, aku keinginan, oh, habis aku kerja, aku sekian aku akan datang ke majelis ilmu. Aku datang ke darsah, ikut majelis ilmu. Aku pergi masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Maka inilah Imam Ghazali pesan. Seandainya kau, kata Imam Ghazali, berniat untuk mencari ilmu, untuk berlomba-lomba dan mendapatkan kemegahan yang termuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang lain terhadap ilmu-ilmu, dan menginginkan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Dia cari ilmu, oh, dia sanggup pergi jauh-jauh, dia pergi sana, dia pergi sini mencari ilmu. Tapi dia cari ilmu tuh untuk apa? Untuk mau dapat nama. Ini selalu mudir kita beri pesan tentang ini. Mau cari nama, mau cari Allahumma shalli ala Muhammad, kekayaan, mau cari apa-apa, duit dan sebagainya. Mau dapat muka, niat dia cari ilmu untuk itu. Oh, aku cari ilmu, aku supaya ustadz puji aku. Maka kata Imam Ghazali, orang seperti ini dia telah menghancurkan agama dia sendiri. Sebab apa? Sebab niat dia sudah berubah. Maka Imam Ghazali, bukan Imam Ghazali saja, imam-imam besar kita pun semua, jika memulai satu ilmu, mereka mulakan itu dengan niat. Sebab niat inilah kunci utama. Niat inilah yang menunjukkan ke arah mana yang kita perlu. Niat. Sebab itu kalau kita niat solat untuk solat, mana ada orang niat usolli fardhu zuhuri, pas itu dia pergi jalan. Ada. Niatnya untuk solat, maka dia perlu solat. Ataupun niat dia, aku niat mau ikut pengajian. Sekali dia pergi gimana? Main bola di sana. Maka niat ini yang membawa kita sendiri, yang menujukan, memandu kita sendiri. Maka kata Al-Imam Ghazali, seandainya dan mendapatkan kemegahan, kemegahan dan termuka di kalangan kawan-kawan. Dia mau dapat kawan, dia mau dapat apa? Dapat muka sama kawan-kawan. Oh, ini kawan dia puji, ataupun dengan ustadz dia. Oh, mau dipuji. Untuk menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjualkan akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Ini masalah. Terkadang ada orang cari nama untuk agama. Untuk apa? Untuk dapat duit. Untuk apa? Untuk dapat duit. Untuk dapat harta dan sebagainya. Adapun kalau kita berniat untuk harta apa semua itu datang sendiri. Jangan risau. Pasang niat kita betul-betul, oh, aku buat ini kerana Allah Ta'ala. Setiap perkara itu kita kena buat kerana Allah Ta'ala. Setiap kebaikan kerana Allah Ta'ala. Meninggalkan maksiat kerana Allah Ta'ala. Berbuat kebaikan kerana Allah Ta'ala. Barulah dunia itu akan datang kepada kita. Contoh, anak sendiri ngaji di Yaman, balik-balik tiba-tiba kena bagi kereta. Siapa tahu antum nanti habis ngaji tiba-tiba nanti kena bagi rumah,
Nanti Syamim balik-balik kena bagi istana. Pum, mana tahu. Amin. Baik. Kemudian kata Al-Imam Ghazali rahimallahu taala, dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia, maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda, dan guru mengajarmu adalah dikira menolongmu dalam membuat maksiat, dan dia juga merasakan kerugian. Ketika ini guru mengajarkanmu itu laksana seorang penjual pedang kepada perompak. Jadi kata Imam Ghazali, ta'al mana? Ya Allah. Ta'al mana? Ta'al mana? Ya Allah. Insyaallah alaikum salam. Kif halkum? Insyaallah. Alhamdulillah. Nawar تفضل تفضل. انت اجلس. Maka kata Al-Imam Ghazali rahimallahu taala, orang-orang ini adalah guru. Al-Imam Ghazali rahimallahu taala mengatakan, seorang guru bila memberikan sesuatu ilmu kepada anak murid, tetapi anak murid itu tidak mempunyai keikhlasan dalam diri dia, maka itu perkara sia-sia. Al-Imam Ghazali meletakkan dengan kias, dengan ibarat menunjukkan pedang. Yang mana pedang itu aslinya, pedang itu boleh membuat dia untuk berjuang berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, berjihad. Dia boleh manfaatkan pedang tersebut, seorang guru memberi. Tapi bila diberi kepada seorang anak murid pedang tersebut, maka dia gunakan untuk membunuh orang. Dia buat sesuatu yang tidak sepatutnya, seperti yang mana gurunya memerintahkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, man ana ala ma'siyati walau bisyarti kalimatin kana syarika lahu fiha. Siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dikira dikongsi dalam melakukan maksiat tersebut. Jadi kalau dia datang, oh boleh aku bunuh si fulan, boleh aku bunuh si fulan, dia bilang. Dia sebut oke saja, maka dibunuh. Walaupun setengah kalimat dia sebut oke saja, maka orang itu termasuk juga bersubahat dalam melakukan maksiat. Moga-moga kita dijauhkan daripada orang yang melakukan maksiat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan yang terus menerus sehingga akhir hayat kita. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tetamu yang sangat mulia, tetamu yang dinanti-nantikan, yaitu Sidi Ibrahim. Masya Allah, beliau, saya tersentuh apabila dengar beliau datang daripada Kuala Lumpur, datang dari jauh. Orang bila datang dari jauh, apa dia buat? Rehat, tidur gitu. Tapi beliau dengan himmah dan semangat beliau dalam menyampaikan ilmu, beliau tidak penat. Masya Allah. Ini satu keuntungan bagi kita. Jadi antum, kita ini semua janganlah kita lepaskan peluang. Kita sama-samalah semangat. Bila orang menyampaikan ilmu, kita pun kena semangat. Barulah hidup suasana ilmu tersebut. Jadi dengan ini akhirilah saya, dan saya serahkan dengan Sidi. Tafadhal mashkur.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, kaifa halukum? Ini cerah betul nih wajah-wajah kekasih Allah ini. Ahli syurga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Yang Allah muliakan guru kita semua, Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram, Ustaz Kadafi Hafizahullah. Semoga Allah berikan pasangan yang salihah dunia akhirat. Yang Allah muliakan para kekasih Allah yang hatinya Allah tanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dipilih kita untuk bermaulid di tempat yang mulia ini. Kalaulah bukan karena pilihan cinta Allah, kita sekarang bukan di tempat ini. Mungkin sedang di tempat maksiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita selalu curahkan kepada kekasih hati kita. Manusia yang sampai detik ini sentiasa mencintai kita lebih dari segalanya. Selalu memperhatikan kita. Dalam hadis dikatakan, amal umatku senantiasa diperlihatkan padaku. Jika ia buruk, maka aku memintakan ampunan pada Allah. Ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul. An-Nisa ayat 64. Namun jika baik, maka aku bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika jasadnya sudah tidak membersamai kita di dunia, tapi cintanya selalu ada. Hebat tidak Rasulullah? Maka dari itu Sidna Imam Abul Abbas Mursi, seorang murid khalifah daripada Sidi Abil Hasan Asyadhili dan juga guru daripada Sahibul Hikam Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulillah, lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ainin ma'adattu nafsi minal muslimin." Kalau hilang Rasulullah dari pandanganku walaupun satu detik, maka aku tidak menganggap diriku sebagai orang muslim. Dulu saya melihat ibarat ini pelik. Bagaimana memandang Rasulullah secara terus-menerus? Apakah kemudian selalu yaqdhah melihat Rasulullah secara nyata? Karena tidak mungkin orang tidur terus kan, kalau melihat dalam mimpi ya. Tapi tidak mungkin orang 24 jam tidur terus, apalagi seorang wali besar. Rupanya yang dimaksud lau ghaba anni Rasulullah, kalau hilang Rasulullah dari pandanganku satu detik, sekejap saja, aku tidak menganggap diriku muslim. Artinya apa? Kalau aku meninggalkan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak menganggap diriku sebagai seorang muslim. Karena muslim itu orang yang muttabi'un nabi, mengikuti nabi zahiran wa batinan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kita secara batin, ruhani, dan juga secara ajaran-ajarannya. Kapan Rasulullah pergi dari kita? Kita bangun tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Betul? Itu doa siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Kemudian kita masuk tandas, kaki kiri dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Ajaran siapa? Rasulullah. Lihat cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ajaran siapa? Rasulullah. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ajaran siapa? Rasul. Makan pakai tangan kanan, ambil yang dekat, jangan berlebihan. Ajaran siapa? Kapan Rasulullah meninggalkan kita? Masuk tandas ada Rasulullah. Mau makan diajari Rasulullah. Mau menuntut ilmu dibimbing Rasulullah. Mengamalkan ilmu mencontoh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau satu-satunya manusia yang layak dicontohi oleh semua profession,
Setiap manusia apapun pekerjaannya. Kamu jadi anak, maka contoh Rasulullah, anak terbaik, teladan terbaik. Bagaimana baktinya kepada orang tua. Kamu menjadi ayah, contoh Rasulullah. Menjadi suami, menjadi guru, menjadi murid. Menjadi apapun ada contoh yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah baginda disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Kalau nabi-nabi yang lain qudwah. Mal farqu bainal uswah wal qudwah? What the difference between uswah and qudwah? Kata orang Keningau. Gitu. Apa bezanya? Apa beda antara uswah dan qudwah? Ya. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Ya, ongkosnya dari beliau. Saya tidak punya duit. Qudwah itu adalah contoh teladan, tapi tidak bisa ditiru 100%. Ada bagian dalam dirinya yang tidak layak untuk ditiru oleh kita. Contohnya apa? Nabi Nuh alaihissalam meminta azab untuk umatnya. Padahal ulul azmi sudah ratusan tahun kan? Tidak bisa. Atau siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Terkenal dengan syadid, ghalidh, keras wataknya itu. Bahkan ketika salah paham melihat Nabi Harun seolah-olah di mata dia tidak menjalankan amanah, langsung tarik janggutnya itu. Ya ibna ummah kata. Tarik langsung. Keras. Nabi siapa? Siapapun nabi kah, rasul, wali, ulama, statusnya hanyalah qudwah. Sebagai teladan tidak bisa dicontoh 100%, pasti ada sisi atau bagian dari dirinya yang tidak boleh kita contoh dan tiru. Tapi sayyidina wa maulana wa habibuna wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua aspek ucapannya, perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya, semuanya patut layak dicontoh oleh kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah bedanya qudwah dengan uswah. Makanya kepada sahabat Nabi mengatakan, ashabi kan nujum, aina ma qatadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ibarat bintang gemerlap, bintang-bintang. Di mana kamu mengikuti mereka, mengambil qudwah, mencontoh mereka, ihtadaitum, kamu mendapat petunjuk. Macam pelaut, dia mau tahu arah, dia tengok bintang-bintang kan. Was-sama'i dzatil buruj. Yang Allah muliakan para murid darsa, para guru, bil khusus akhuna al-karim yang selalu mengkhidmah Ustaz Muiz dan juga Hazik serta kawan-kawannya, Masya Allah. Ini ada imam masjid daerah Tuaran itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencontoh, meniru, mengikuti itu modalnya satu, yaitu as-sidqu fil mahabbah. Jujur dalam cinta. Setiap kita mengaku mencintai Rasulullah, tapi betulkah kita sudah betul-betul cinta? Atau hanya pengakuan mulut, tapi di hati masih setengah-setengah? Dulu sahabat Rasulullah mengerjakan sunnah karena itu sunnah. Sekarang kita meninggalkan sunnah karena itu sekedar sunnah. Betul enggak? Enggak payahlah sholat duha, sunnah pun. Enggak payahlah tahajud, sunnah pun. Enggak payahlah tahiyatul masjid. Dulu sahabat karena itu sunnah Nabi, dia kerjakan. Sekarang kita karena itu sekedar sunnah, maka kita tinggalkan. Nah itu bedanya kita. Ada satu kisah yang indah antara guru dan murid tentang as-sidqu fil mahabbah. Ada imam ulama besar namanya Imam Badakhshi. Imam Badakhshi ini satu waktu sakit parah ya. Di akhir hayatnya itu. Dia dikelilingi oleh murid-muridnya. Semua muridnya menangis. Mengatakan, ya Syekh,
kami mencintaimu, jangan tinggalkan kami. Ya Sayyidi, ya Maulana, bagaimana hidup kami tanpa engkau? Jangan pergi, kami cinta kepada engkau. Apa artinya hidup tanpa engkau? Oh, semua mengungkapkan cinta dengan tangis dan air mata. Imam Al-Badakhshi seorang murabbi, pendidik, bukan pengajar, pendidik. Pengajar memberikan pengetahuan, ceramah macam ini, pendidik membentuk ruhani. Al-murabbi yurabbi bil isyarat la bil ibarat. Seorang pendidik itu mendidik dengan isyarat, jiwanya, rohaninya, bukan dengan kata-katanya. Kemudian Imam Badakhshi mengambil batu-batu kerikil di samping katil dia. Itu kepala murid-muridnya yang sedang berkumpul, dia lempari satu-satu. Dia lempar. Kejut. Kenapa dilempar? Akhirnya orang pada keluar, lari. Imam Badakhshi sudah gila. Imam Badakhshi sudah gila. Qad junna aqlu Badakhshi, qad junna aqlu Badakhshi. Badakhshi dah gila, saking teruknya penyakit. Waliullah dah gila. Coba, beberapa detik yang lalu, mereka baru mengatakan mencintai. Kecuali satu orang murid, yang setiap dilempar oleh Imam Badakhshi, dia tersenyum. Dilempar lagi, dia tertawa. Karena murid ini jujur dalam cintanya kepada guru. Bukan sekedar pengakuan mulut. Murid ini bernama Ustadz Qaddafi. Bukan. Itu murid yang sisa satu berkata Imam Badakhshi, yadda'una ala mahabbati, yadda'una bi mahabbati walam yasbiru ala balai, fa ayu hubbin hadha illa kadhib. Mereka yang pergi keluar sambil menghina aku, mengaku mencintai aku, tapi tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan. Maka cinta apa itu? Cinta palsu. Karena idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah uji. Semakin besar cinta Allah, semakin berat ujiannya. Makanya asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul, kemudian para wali, para ulama, orang saleh. Jadi kalau kamu mengaku mencintai Allah, tapi tidak sabar dengan ujian dari Allah, maka cintamu palsu. Karena cinta itu harus diuji untuk dibuktikan. Itulah kenapa hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adakah di sini yang pernah dibakar macam Nabi Ibrahim? Apakah pernah mendengar Nabi Ibrahim mengeluh? Ya Allah, aku kekasih engkau, kenapa pula aku kau bakar? Tidak ada. Adakah Siti Hajar baru melahirkan anak Ismail di padang pasir seorang wanita? Dia berkata, ya Allah, aku adalah istri nabimu. Kenapa kau zalimi di tengah padang pasir macam ini? Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Lah. Tapi dia buktikan kecintaannya dengan berusaha mencari anugerah Allah baina Safa wal Marwah. Dia terus bersa'i, berusaha tanpa mengeluh. Maka man qala limadha faqad kadhiba. Kata guru kami Syekhna Yusuf Riqil Bakhur Al-Hasani, orang yang sering bertanya kenapa, mengapa, mempertanyakan takdir Allah, faqad kadhiba. Sungguh dia telah berdusta dalam cintanya. Karena hamba yang sejati, yang penuh cinta di dalam dadanya, tidak akan bertanya why. Dia terima apa yang diberikan oleh tuannya. Dalam kitab Ittihaful Muhibbin Bisyarhi Risalatil Muqarrabin, Sidi Dr. Luqman Hakim Al-Azhari, pernah sini ya rasanya? Sidi Luqman, Dr. Luqman. Pernah ya? Belum? Guru kami Masya Allah. Beliau mengutip dari kitab Fathur Rabbani karya Sidi Abdul Qadir Al-Jalani. Ada seorang tuan yang membeli hamba sahaya di pasar. Dulu kan masih ada perbudakan. Setelah dibeli, tuan ini orang yang baik, sangat penuh cinta kasih. Ditanya, ya abdi, madza turidu an ta'mal? Wahai hambaku, kamu mau kerja apa dengan aku? Mau basuh kereta, mau jadi driver, mau potong rumput, mau tebang kayu, atau mau jadi apa? Silahkan, apa yang kau inginkan. Baik kan tuannya? Apa kata hambanya? Bima ta'muruni, terserah tuan apa merintah padaku, aku kerjakan. Ya abdi madza turid an ta'kul, kamu sukanya makan apa? Akan aku sediakan. Bima tuta'imuni, terserah tuan beri aku makan apa.
Ya abdi, madza turid an talbas? Kamu mau pakaian apa? Bima tuksini, terserah Tuhan memberi aku pakaian apa. Ya abdi, aina turid an taskun? Di mana kamu ingin beristirahat? Pilih bilik kamar yang mana yang kamu sukai. Aina tuskinuni, terserah Tuhan. Di mana bilik yang Tuhan perintah, itu yang aku gunakan. Terus hambanya mengatakan begini, fal abdu abdun fi kulli zamani wa makan. Halil abdi ikhtiyarun amama sayyidih. Apakah layak seorang hamba mempunyai pilihan di hadapan pilihan tuannya? Hamba tetaplah hamba dalam setiap waktu dan tempat. Apapun pilihan Tuhan, itulah yang terbaik untukku. Karena Tuhan itu Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Maka pingsan si Tuhan ini dan menangis sejadi-jadinya. Faqad ughmiya. Menangis dia. Kemudian dia berkata, Tubali lau kuntu ma'a rabbi kama kunta ma'i. Ya Allah, beruntung sekali jika adabku, sikapku kepada Allah sebagaimana akhlak dan sikapmu kepada diriku. Artinya apa? Taslimul mutlak. Pasrah. Menyerahkan diri sepenuh-penuh kepada Allah. Bukankah muslim artinya orang yang tunduk? Berserah. Tapi kita tidak. Kadang dalam hidup ini kita selalu punya pilihan-pilihan, pikiran-pikiran di luar daripada kemauan Allah. Kita inginnya sehat, dikasih sakit, mengeluh. Karena tidak sesuai dengan nafsu. Kita ingin kaya, dibagi bankrupt oleh Allah. Dalam Lauhil Mahfuz ditakdirkan bankrupt. Oh, mengeluh, apa salah dan dosa aku ya Allah? Kenapa kau buat aku begini? Itu kata malaikat Atid, kalau ku buka kesalahanmu setiap detik kamu dosa. Lupa Allah, tidak ingat Allah. Hatta fis shalah, bahkan dalam salat kita tidak khusyuk ingat Allah. Itulah yang terpenting, adik-adikku, sidqu fil mahabbah. Jujurlah dalam mencintai Allah, sadar bahwa kita ini hamba Allah, dari Allah, sedang beribadah kepada Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka contoh Rasulullah jangan sekedar zahir, tapi contohlah batinnya. Ikhlasnya, ridhanya, qanaahnya, tawakalnya, zuhudnya, mahabbahnya. Ya, ikuti, miliki sifat-sifat itu. Barulah kamu yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi, an-nubuwah kal-ubuwah. Apa sih akhlak? Apa sih rasanya tauhid? Apa sih rasanya akhlakul karimah? Apa sih rasanya sifat-sifat mulia? Rasanya adalah Muhammad. Orang yang mewarisi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dekat dan hampir dengan Rasulullah. Bukankah hanya orang yang punya sifat yang sama yang bisa dekat? Kamu pernah lihat elang bermain dengan gagak? Adakah? Tidak ada. Atau elang main dengan burung pelatuk? Tidak ada. Gagak pasti kumpul dengan gagak lagi. Burung apa lagi di sini yang terkenal? Burung pipit pasti berkumpul dengan pipit lagi. Kenapa? Sifatnya sama. Hanya orang yang berakhlak, yang mewarisi akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa hampir rapat dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nubuwah kal-ubuwah. Kenabian itu macam ubuwah. Apa ubuwah itu? Macam jadi ayah. Ada orang anak kecil yatim dari kecil. Sebelum lahir ayahnya wafat. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Dia tidak pernah mempelajari teori tentang ayah, buku-buku tentang ayah. Bagaimana cara menjadi ayah yang baik. Dia tidak pernah melihat contoh ayah. Ayah pun tidak punya. Tapi setelah jadi ayah, setelah kawin dan punya anak, maka semua sifat-sifat ayah, ilmu tentang ayah, pemahaman seputar ayah, dia akan pahami. Baru dia, oh begini rupanya jadi seorang ayah. Walaupun dia tidak pernah diajarkan ayah, walaupun dia tidak pernah melihat figur ayah, tapi rasa ruhaninya, fitrahnya,
Itu yang akan membuat dia paham apa makna menjadi ayah setelah dia jadi ayah. Kita pun tidak akan paham Rasulullah, tidak akan kenal Rasulullah, tidak akan dekat dengan Rasulullah kalau kita tidak berusaha mengikuti, meneladani, mencontohi sifat dan akhlak Rasulullah Muhammad. Walaupun kita baca maulid tiap hari, baca sirah Nabawi pagi petang, hadir ceramah tentang Nabi, mengaji baca kitab tentang Nabi, 1000 kitab sirah kita baca, kutubus sittah kita telan, tapi rohani kita tidak idrak, tidak tasawi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lan tafham Rasulullah. Paham ya? Paham enggak? Coba misalkan ada minuman, misalkan kopi yang terkenal di sini kopi apa? Tenom ya, famous itu kan. Saya jelaskan, kopi Tenom ini sedap gila. Ini kadar kafeinnya sekian peratus, masuk creamer sekian, dengan suhu 80 derajat, diaduk macam ini, guna teknik Vietnam drip, guna teknik espresso, guna teknik ini. Tapi saya hanya jelaskan cerita, tidak bagi kamu minum. Kamu paham tidak rasanya kopi itu? Kamu rasa tidak sedapnya kopi itu? Nah, man dzaqa arafa, hanya yang merasa yang paham, hanya yang merasa yang mengerti. Sama kita hari-hari membahas tentang Nabi, kalau tidak punya akhlak dan sifat Nabi, tidak akan paham Nabi, tidak akan merasakan nikmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An-Nabi sallu alaihi, Dullahi alaihi, Lu alaihi. Wa yanalul baraka kullu man Maulaya salli wa sallim abada ala habibika huwal habibul ladzi atuhu likulli hawlim ahwali muqtahimi maulaya wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihimi ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan hati kita menjadi hati-hati yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan cinta yang tulus dan jujur sehingga menjadi rajulun min rijalillah, ya, ahlun min ahlillah, ya, orang yang betul-betul Allah muqarrab, Allah dekatkan kepada dia. Karena kita tidak mampu kita mendekat padanya tanpa inayatullah Subhanahu wa taala. Dan semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu kita contohi dengan pertolongan taufik dan hidayah dari Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kita dengan pandangan cinta dan mengakui kita min zumratihi fil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min 'adatikum hada du'a.
Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil mursalin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بلا مودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى. ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. وربط به في كل حال حبلانا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحوجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجونا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.